Pondicherry, the former capital of French India, and now a Union territory situated on the Coromandel coast in Southeast India, is home to the traditional cycle rickshaws. The origin of the word rickshaw dates back to the 1860s. Although there are various views on how the name came about, it is commonly accepted to be the derivative of the Japanese words Jin Riki Sha, which literally mean human-powered vehicle. Cycle rickshaws, introduced in different parts of India in the early 1940s, were only the derivatives of the popular hand-pulled rickshaws with two wheels. Delhi, Chennai, Hyderabad, and many other cities have had a long history of cycle rickshaws on their roads, with Pondicherry seeing their arrival in the late 1950s. While in the 1980s, the number of functional rickshaws was more than 5,000, currently there are just a few hundred rickshaws plying on Pondicherry streets. The French boulevards, also called the White City, and Kirapalayam are the only areas with a major concentration of cycle rickshaws. At a time when rickshaws were all over the city, they cater to literally every travel need of adults, children, and cargo. Safaris, as the rickshaw rides are called, have become increasingly hard to find. Their daily earnings, if any, are only enough for the day, but sometimes even that is not a certainty. Balaraman, one of the few rickshaw men surviving in the business, has spent every day of the last 30 years of his life pedaling his rickshaw back and forth on the roads with the constantly evolving motor vehicles. கம்மி சார், ரொம்ப கம்மி. ஒரு நாளைக்கு முதல்ல ஒரு 20-25 வருஷம் முன்னாடி 30 கிடைச்சா போதும். 30 ரூபா கிடைச்சா போதும். வீட்டு செலவு 5 ரூபா போனாலும் 10 ரூபா வாடகை போனாலும் 5 ரூபா என்னுடைய செலவு போயிடும். இப்போதைக்கு 100 ரூபா சம்பாதிச்சாலும் பத்தாது, ஆனால் 50 ரூபா கிடைக்கவே கஷ்டமாக இருக்குது. Rickshaws are usually owned by private owners who lease them out to the rickshaw drivers. In the 1980s, when the rickshaw business was flourishing, paying a rent of 6 rupees per day was no problem. But currently, with a 20 rupee rent, the rickshaw men barely scrape through every passing day because the cost of living has increased drastically. அவ்வளோ ஓடுது, ஆனால் பொழப்பு கிடையாது. அதை விட அதிகமாக ஓடுது ஆட்டோ. ஆட்டோனால எங்களுக்கு ஒன்றும் பொழப்பு கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு 50 ரூபா கிடையாது, கஷ்டம். இந்த 50 ரூபாயை வச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு குடும்பத்து செலவு பார்க்குறதா, எங்கள் செலவு பார்க்குறதா, இப்போதைய நிலைமைக்கு வாடகை 20 ரூபாய் ஆகிப்போச்சு ரிச்சாக்கு. 20 ரூபா சார். லோன்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க? எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எங்கேயும் போய் கேட்கவும் தெரியல, கேட்கவும் முடியல. யாரும் இங்கே உதவி பண்ணுறதுக்கெலாம் யாரும் இல்லையா? இருந்தும் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத நிலைமையில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறதுக்கெலாம் நீங்கள் ஏதாவது யாராவது கேட்குறாங்களா? நான் வீட்டு வாசலில் இருக்க இதெல்லாம் எதுவும் சொல்கிறது இல்லை. சொல்லுவாங்க தான், நம்ம எல்லாம் பொறுத்து தான் போகணும். ஸோ அவங்க இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்க வேண்டியது தான். While sometimes house owners are accommodative enough, many a time their tolerance runs out. For them, it is just a routine to evacuate these homeless families, because it goes beyond the point of tolerable coexistence. Whatever happens, some things remain constant, like their stray companions, who follow them wherever they go. This is how the rich and poor live side by side, one under a concrete roof and one under the sky as a roof. On an average, they make about 60 to 100 rupees a day, of which they spend half for liquor and the remaining half for food, household expenses, and rickshaw fees, typically living off of 40 to 60 rupees a day. The last of Balaraman's heydays were in the early 1990s,
when he used to be much more energetic and active, with consistent business on his hands. ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு? 10 வருஷம் முன்னாடி என்ன மாதிரி இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்கூல் பசங்களாம் கூட்டிட்டு போறீங்களா? ஸ்கூல் பசங்க சேர்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போதைக்கு என்னால் முடியல, அதெல்லாம் எல்லாம் நிறுத்திட்டேன். எவ்வளோ பசங்க கூட்டிட்டு போய் 12 பிள்ளைங்க சவாரி செஞ்சேன். 12 ஒரு ரிக்ஷாவில். ஓட்டுறதுலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமம்லாம் இல்லை? எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது. நாங்கள் இருக்கிறத பொறுத்து தான் பாதிப்பு எங்களுக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு மழையா காத்தா வெயிலா நாங்கள் எங்கேயும் போய் வண்ட முடியாது. இத்தனை வருஷ காலமாக, இந்த 35 வருஷ காலமாக ரோட்டில் கிடக்குறோம்னாக்கா எங்களை பார்க்க போக வரவா எதுவுமே இல்லை. இங்கிலீஷ் தெரியுமா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் தெரியும் சார். ஏதாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்னும் இந்த பேருக்கு கேட்டால் இப்போ சொல்லுவேன், இல்லை இதை வேறு ஏதாவது எங்கன்னா போகணுன்னு கேட்டால் சொல்லுவேன். புரிஞ்சுப்பேன், அவ்வளோதான் சார். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கஸ்டமர்கிட்ட பெஸ்ட் அண்ட் சீப் அண்ட் பெஸ்ட். வேர் யூ வாண்ட் டு கோ? ஐ எம் கோ பேக் ஸ்டேயிங். வேர் யூ வாண்ட் டு கோ யூ ஆர். நான் இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கா ஓகே student, I don't helping. Vincent, Balaraman's close friend, shares the same rickshaw whenever it is available. He even offers to take us on a ride around town to the beach. வீட்டுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் இது அடிக்கிறவன். நான் இதை அடிச்சு போனால் எங்கள் வீட்டில் சுத்தமாக சேர்க்க மாட்டேங்க. அவங்க படிக்க வேறு, என்னுடைய படிக்க வேறு, அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால நான் தண்ணி அடிக்க வந்து போகிறதில்லை. அப்படின்னு போனாக்கா தண்ணி பூரா விட்டுட்டு குளிச்சுட்டு நீங்களாக போவாங்க. எங்கள் வீட்டுக்கு போனோம்னாக்கா 2 நாளைக்கு குடிக்க முடியாதுங்க. 2 நாளைக்கு வீட்டில் வந்தேன், 2 நாளைக்கு தண்ணி சாப்பிட முடியாது. ஆமாம். என்னோட லைஃப் வந்து ஜாலிங்க. ஜாலியா? ஆமாம், எப்போதுமே ஜாலி தான். எப்போவுமே என்ஜாய் தான். ஆமாங்க. இன்னும் இது வரைக்கும் பார்க்கறதே கிடையாது. இந்த மாவா புண்ணியத்தில் இன்னும் இது வரைக்கும் கஷ்டம்னாலுமே எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. பரவாயில்லையா? ஆமாம். என்கிட்ட வண்டி இருந்துன்னு வச்சுக்கேன், ஊந்து ராவும் பாவனும் பூரா அங்கேயே பட்டுங்க வந்திருப்பேன். கெஸ்ட்டுக்கிட்ட பேச திறமை வேணும். கேளு, அவங்க இஷ்டப்பட்டு கொடுக்குறத நம்ம வாங்கிறதுக்கு அவ்வளோதான். பின்னாடி அவங்க கிட்ட சண்டை பிடிச்சி நான் வாங்க போகிறேன். அந்த திறமை இருந்தாக்கா நம்ம பிடிக்காதாங்க. நீங்கள் கெஸ்ட்டு கிட்ட சண்டைலாம் போட்டு வாங்க மாட்டீங்க? பழக்கமே கிடையாது சார். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன எவ்வளோ நாங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டா பாருங்க சார். கையை பார்த்தீங்களா? கையை பார்த்தீங்களா? தெரிஞ்சுங்களா? ஒழிச்சு தான் சாப்பிடுவோம். அடுத்தவங்க மோசம் பண்ணி சாப்பிடுவோம் மாட்டோம் எப்போதுமே. நல்லா பார்த்துங்க, உங்களுக்கே தெரியும் கை. தெரியுது. அடுத்த முகத்துலலாம் மண் அடிக்க மாட்டோம் சார் நாங்கள். Although his English is not as good as Balaraman's, he still manages a few words himself. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதா? தெரியும் சார். என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட்டு? யூ ஆர் வாட் ஆர் கோயிங். சொல்லுங்க. யூ ஆர் வாட் ஆர் கோயிங். கமான் ப்ளீஸ் சிட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார். ஓகே. வேற என்ன சொல்லுவீங்க? வேற என்ன ரேட்டு கேட்குறதுனா எப்படி கேட்பீங்க? ரேட்டெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் சார். சரி. யூ கந்த லக்கி சார். என்ன சொல்லுவீங்க? யூ கந்த லக்கி. Owing to the French rule that lasted almost 300 years, French has become another common language spoken by some rickshaw men. Christian is one of them. À cause de l'éducation. Éducation. J'ai un brevet et ensuite j'ai mon CAP. CAP, ça veut dire certificat d'aptitude professionnelle. Mais les aides, c'est pas... Il prend l'aide et ensuite c'est fini quoi. Ça veut dire, il prend l'argent, il n'achète pas ce qu'ils veulent. Et ensuite, l'argent c'est foutu quoi. இங்கே வந்து ஸ்டாண்டு போட்டோம்னாக்கா சரின்னு சொல்லிட்டு 5 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆளை ஏற்றின்னு போனால், பெரிய மார்க்கெட் ஏற்றின்னு போனால் 5 ரூபாய்க்கு கூப்பிடுறாங்க மெடிசின் போகிறதுக்கு. மனுஷன் இருப்பானா இது சொல்லுங்கள்? 2 பேர்த்து ஏற்றி போனால் 10 ரூபா. ஒரு நாளுலாம் வந்து ரத்த வேர்வை விட்டு
ரத்தமா வேர்வையான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிறோம். அது போல் வந்து என்ன மாடு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, செக்கு இருக்குது. அது போல் வந்து அவங்கள ஈத்துன்னு போகிறது, அங்கே போன உடனே எவ்வளோ கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணுறாங்க. Driving 3 to 4 kilometers for a mere 5 rupees takes a severe toll on a rickshaw man. It is only by the end of 4 trips the rickshaw man can actually make enough money to pay the rickshaw's daily rent. And only after that can they think about their first meal of the day. Many customers, on the other hand, are poor themselves, hardly able to earn anything or realize the intensity of labor involved in driving rickshaws. Arunachalam, one of the oldest rickshaw men, is now 68 and has been driving for about 36 years. Orphaned at the age of 6, he has managed to survive a lonely battle against all odds of life. At an age when he should have played with other children, he was forced to fight hunger by begging on the streets. His traumatic childhood has eventually become a tool for his existence and has made him stronger to cope with the fast-paced world. He is one of the few who has personally witnessed the transition from hand-pulled rickshaws to the birth of the cycle rickshaws to its recent years of decline. ஒரு நெல் மண்டி மூலியமாக தான் நான் வந்து வண்டி எடுத்தேன். ஒருத்தர் சொல்லி சிங்கப்பூர்கிட்ட வண்டி ஓட நான் எடுத்து விட்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் விட்டார். ஒரு பணம் வாடகைக்கு எடுத்தேன் அந்த வண்டி. ஒரு 3 மாதம் ஓடினேன். அப்புறம் கை ரிக்ஷா எடுத்தேன். வீட்டோட இருந்துக்கா சாப்பாடெல்லாம் போட்டு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 2 ரூபா மெனு கொடுத்து என்னை கை ரிக்ஷா ஓட சொன்னாங்க. கை ரிக்ஷாவும் ஓடினேன். கை ரிக்ஷாவில் கொஞ்ச நாள் தள்ளினேன். அப்புறம் தான் இந்த வண்டி ஓடும். ஆனால் இந்த 2 வீலு வந்து பெருசாக இருக்கும். அந்த வண்டி கை ரிக்ஷா. அந்த ரிக்ஷா வந்து 2 வருஷம் தான் ஓடணுங்க. ரொம்ப நாள் ஓட முடியாது நமக்குலாம். அப்புறம் தான் இந்தமாரி ஒரு வண்டி மொத பூட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட போய் பூட்டி இந்த வண்டியை மொத ஓடும்போது ஒரு 2 பணம் வாடகை 4 ஆனா அந்த வண்டிக்கு. அப்போன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் மோடும் கீடுமா இருக்கிறதுனால வண்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஓட்டணும். அப்புறம் இப்படி நாள் பட இந்த வண்டியிலே கொஞ்சம். ஆனால் இந்த வண்டி தான் 30 வருஷமாக நான் ஓட்டி இருக்கிறேன். இந்த வண்டியில் அதில் ஒரு 6 வருஷம் 3 வருஷமாக ஓட்டி விட்டுட்டேன். ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து கை ரிக்ஷா ஒழிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தை வச்சு கொண்டு வந்தாங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு வந்து போட்டாங்க. எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் பிஸ்னஸ்? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இங்கே. ஏங்க எப்போல்லாம் நல்லாயிருக்கும்? ஏன்னா வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே வண்டி ஓட முடியுது. இப்போ கொஞ்சம் வாலிபமான பிள்ளைங்கள தான் தேடுறாங்க வண்டிக்கு. எங்களை மாதிரி வயசானவங்களை வந்து யாராவது ஒருத்தர் தான் கூப்பிட்றாங்க. ஏன்னா அவர் நல்லா இடம் கொண்டு போவாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போலாம் 25 கிலோ தூக்கத்தே கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஒரு கால் ஆக்சிடெண்ட்டில் வேறு இதாகி போச்சு. மோட்டர் சைக்கிளுக்கார அடித்து கால் இதாகிட்டு. நாங்கள் தனியார் டாக்டர்கிட்டலாம் போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வசதி பத்தாதுங்க. இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் 50-60 பீஸ் வாங்குறாங்க. அது முடியாது எங்களுக்கு பெரிய இடத்துல. ஆனால் ஒரு நேரத்தில் நல்லா பார்க்குறாங்க, ஒவ்வொரு நேரத்தில் கொஞ்சம் மொட்டத்தனமாக ஆகிடுது. With no external source of business, many rely on the poor fishermen and farmers as their customers, who themselves are below the poverty line. Sometimes they take their customers on a free ride in exchange for a few pieces of fish and vegetables. This symbiotic relationship between the poor and the poorer has led to slower socio-economic development. எங்களுக்கு இவங்களை தவிரனா வேறு எந்த சவாரியும் கிடையாது. மீனவருங்க ஏதாவது ஒன்று ஆயிப்போச்சு எங்கள் பாடுக்கு. ஒரு சவாரி இல்லை இன்றைக்கி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அவங்களாம் ஒரு 10-15 கையில் கொடுத்து நாளைக்கு கழிச்சிக்கலாம் நீங்கள் போ அப்படின்னு அவங்களும் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க. இன்றைக்கி அவங்க உதவி தான் அதிகம் எங்களுக்கு. மார்க்கெட்டில் வந்து வெளியேருந்து வர்றவங்ககிட்டேருந்து நாங்கள் சவாரி பார்க்கறது கிடையாது. இவங்கள வச்சுக்கின்னு தான் கொண்டு வர்றது அங்கேருந்து வரோம் வண்டி வரும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் எங்களை எதிர்பார்த்து அங்கே இருப்பாங்க கடல் ஓரத்தில். நாங்கள் அங்கே போய் இருக்கிறத ஏற்றிக்கிட்டு எடுத்துன்னு கொடுத்துருவோம். அந்த டயத்து கணக்கை எதிர்பார்த்து நிற்பாங்க. 10 மணிலேருந்து 11-12 வரலாம் 2 மணி நேரம் எங்களை காத்து நிற்பாங்க. அதுக்குள்ளே நாங்கள் போய் ஏற்றி வந்துடுவோம். ஒரு 2 சவாரி 3 சவாரி கிடைக்கும். போய் வந்துடுவோம். ஏன்னா அதை விட்டால் எங்களுக்கும் தொழில் கிடையாது. வெளி ஆள் வரும் ஏற்றி போகலான்னா அவங்கக்கிட்ட போனால் 5 ரூபா 6 ரூபா தான் கொடுப்பாங்க. இது நாங்கள் ஏற்றின்னு வந்தால் 10-20 கிடைக்கும். ஒரு நாள் இதுக்கு அப்படியே போயிடும். Among the rickshaw men in the city, 2/3 are outsiders who are from neighboring cities and states.
Selvam is one such rickshaw man who has come here from neighboring Chennai to make a living. Having done a variety of other jobs, he's finally found rickshaws to be his calling. நான் 6வது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேங்க. அப்படியா? இங்க மதுரையிலையா? மதுரை தாங்க. நான் மதுரை தான் படித்தேன். நான் அங்கேருந்து மெட்ராஸுக்கு வந்தேன். மெட்ராஸ்லேருந்து ஆந்திராவுக்கு போனேன். மெட்ராஸ் வந்து சோடா எல்லா வேலையும் தெரியும். சோடா வேலையும் தெரியும். டீ கடை வச்சு நான் முன்னுக்கும் வருவேன். ஹோட்டல்லையும் வேலை செஞ்சு மாஸ்டராக தான் பேர் எடுத்துருக்கிறேன். தொழில் தெரியாமல் தொழில் தெரிஞ்சு தாங்க வச்சுருக்கிறேன். இப்போ வந்து அடுப்பில் நிற்க முடியாத ஒரு காரணத்தினால தான் இப்போ வண்டி வச்சு ஓடிக்கிட்டு நடக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம்லாம் லைக் ரொம்ப கம்மியெல்லாம் கிடச்சிருக்கா? எவ்வளோ? ஒரு நாளைக்கு கிடைக்காமலே போயிருக்குங்க. உங்களுக்கு எத்தனை? சின்ன வயசு எனக்கு 42 வயசு ஆகுதுங்க. அவ்வளோதான் கம்மி. கம்மி தான், வயசு கம்மி தான். கல்யாணம் லேட்டாக தான் பண்ணிங்கண்ணா. அது மெட்ராஸில் இருக்கும்போது நல்லா தாங்க இருந்தேன். நல்லா செல்வாக்காக நல்லா தான் இருந்தேன். அங்கே இருக்கும்போதே டீ வாங்கி வச்சுருந்தேன். எல்லாமே அங்கேயே தான் இருந்தது. நல்லா இருந்தேன். அது என்னம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அதோட நான் ஓஞ்சி போனாங்க. ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சு கடைசியில். Chandrasekhar, driving school children since 1987, is one of the comparatively thriving rickshaw men who simultaneously works other jobs. He is one of the few with his own rickshaw, consistent safaris, and more importantly, a moderate lifestyle. என்ன உங்களுக்காக தான் வெயில் அடிக்குமேட்டு நான் சும்மா 10th வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்பா இறந்துட்டாங்க. வீட்டு விவசாயமெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஜனவரி 87 ஜனவரி ஃபஸ்ட்டில் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு 2 நாளில் ஸ்கூல் சவாரி எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது. அதே எனக்கு அந்த ஏரியாவை ஃபுல்லாக எனக்கு நல்லா கவர் ஆயிடுச்சு. எல்லா பேரும் என்னை தேடி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்கூல் சவாரியே பழக்கமாகி போயிடுச்சு. அதான் அப்போ முனிசிபாலிட்டியில் வேலை செஞ்ச ஏழையும் ஃபேமிலி கட்டுப்படி ஆகலை. எல்லா வேலையும் பார்த்தேன். காசு ஒன்றும் கட்டுப்படி ஆகலை. இதுனா சம்பாரிச்சோமா கட்டுப்படி ஆச்சு. டெய்லி வருமானங்கிறது மாத சவாரி இல்லை அப்படின்னாக்கா 100 சம்பாதிக்கலாம், 200 சம்பாதிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 50 ரூபாயும் கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு சுத்தமாக கிடைக்காம இருக்கும். ரெகுலர் சவாரி அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ஸ்கூல் சவாரிங்கிறதுனால ரெகுலர் சவாரி பார்க்க டைம் இருக்காது. அதுதான் இப்போ லோக்கல் சவாரி அப்படின்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 100, 200, 300, 500 கூட சம்பாதிக்கலாம். அது சோம்பேறித்தனம் படாமல் இருந்தால் 500 கூட சம்பாதிக்கலாம். Savarinadan, an energetic rickshaw man even at 59, drives both school children and local safaris. On a ride with him to his neighborhood, he recounts how he has changed from a shattered man who didn't want to hold on to life to one who's become optimistic about everything. 20 வருஷமாக முதல்ல பாண்டிச்சேரி எனக்கு சொந்த ஊர் தஞ்சாவூர் ஜில்லா ராஜமன்னாடி பக்கத்தில் சொந்த ஊர். எனக்கு முதல்ல கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அதுக்கு முன்னாடி என் ஒய்ஃபு வந்து கள்ளத்தொடர்புனால நாங்கள் 2 பேரும் பிரிஞ்சிட்டோம். பிரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு மனசு இல்லாமல் தூத்துக்குடி ஹார்பரில் மூட்டை தூக்கி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ நேராக அந்த சம்பவத்தை ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் கள்ளத்தொடர்பு பார்த்ததுனால மனசு உடைஞ்சி நான் நேராக தூத்துக்குடியிலேருந்து ஊட்டிக்கு வந்துட்டேன். ஊட்டியில் வந்தோடனே நான் சூசைட் பண்ணிக்க போனேன். பட் நான் அந்த வழியாக போகும்போது சூசைட் பாயிண்ட் விட்டுருக்கு. அங்கே போகிறத ஒருத்தர் பார்த்துட்டு லெஃப்டினன்ட் கர்னல்னு ஒரு பில்சி ஆஃபீஸர் ஏங்க இந்த சூசைட் பண்ணிக்க போய் நான் பிடிச்சிட்டு வந்து நான் சூசைட் பண்ணிக்க போனேங்க மனசெல்லாம் வந்தேங்க. உடனே என்ன பண்ணார், உடனே அழைச்சிட்டு போய் வீட்டில் சாப்பாடுலாம் கொடுத்து அவர் வீட்டிலே ஒரு கார்டன் வேலை போட்டு கொடுத்தாங்க. அப்படியே செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது டெய்லி கார்டன் வேலை பார்த்துட்டு லீவு நாள் வந்து ஊட்டிலேருந்து செடி எடுத்துட்டு வந்து கோயம்புத்தூர்லாம் தலையில் போய் கூட விட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் அந்த ஆஃபீஸர் பார்த்து என்ன பண்ணிட்டாரு, சரி போனது போட்டோம் நீ வேறு சொல்லி ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸருடைய மெஸ்ஸில் வேலை பார்க்குற பேரருடைய பொண்ணை எனக்கு டைம் வச்சார். அதுக்கு 84 கல்யாணம் நடந்துச்சு. பட் ஒரு வருஷத்தில் எனக்கு 2 குழந்தை ட்வினிங் சைல்டு 2 பிறந்து ஒரு 1 ஹவரில் இறந்துக்கிட்டு. இறந்து போட்டதுனால மனசு சரியில்லை. அங்கே குழந்தைய ஒய்ஃபு மட்டும் வீட்டில் விட்டு நான் மட்டும் பாண்டிச்சேரி வேலை தேடி வந்தேன். வேலை இல்லாமல் பசிப்பட்டுமா அந்த ஆர்வி பூங்காவிலே படுத்துட்டேன். அப்போ 2 ரிக்ஷாக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க, எந்த ஊருக்கு கேட்டு விசாரிச்சு உடனே சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து உடனே என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு வண்டி கற்று கொடுத்தாங்க. 1 ஹவரில் ரிக்ஷா. எனக்கு ரிக்ஷா ஓட்ட தெரியுது. 1 ஹவரில் ரிக்ஷா கற்றுக் கொடுத்தாங்க.
காலையில் எத்தனை மணிக்கு கிளம்புவீங்க? நான் காலைல ஒரு 6 மணிக்கு கிளம்பிடுவேன் சார். 6 மணிக்கெலாம் போயிட்டு ஒரு 7:30 ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எனக்கு ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ஏற்றி கொண்டு விட்டுட்டு 9 மணிக்கு மேலே நான் சவாரி, அதாவது இங்கேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க. ஒரு ஆளுக்கு 5 ரூபா. ஒரு 2 பேர் 3 பேர் வருவாங்க, 2 பேர் வருவாங்க. கொண்டு விட்டு திருப்பி வந்து ஏற்றிட்டு போகணும். ஒரு 10-10:30 வரலையும் சுமாராக சவாரி ஓடும். அப்புறம் டவுன் ஆகிடும். இல்லை இப்போ நீங்கள் ஓட்டுறது ரோட்லலாம் ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்லையா உங்களுக்கு? இல்லை ஓட்டுறது இப்போ நாங்கள் இப்போ 20 வருஷம் இப்போ எல்லாமே பழகிட்டாங்கல்ல. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சாதாரணமாக நான் நடந்து போனால் எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் கிராஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும். ஆனால் ரிக்ஷாவில் உட்காந்துட்டோம்னா எவ்வளோ சந்து புது, இப்போ ஆட்டோவில் பாருங்கள், ஆட்டோக்காரர் சந்து புதில் போகிறாங்க மாதிரி எங்களுக்கு அது ட்ரைனிங் ஆகிடுது. எங்களுக்கு அது பழகிட்டுல. The marketplace at the center of the city, in Nehru Street, offers a good source of sawaris for the rickshaw men, who transport vegetables, fruits, fish, and other commodities. Competition comes in various forms, from tativandis or cargo rickshaws to fast auto rickshaws, which have taken customers away from them. ரிக்ஷா கம்மியானது ஆட்டோவலன்னு சொல்ல முடியாது, ஆட்டோ அதிகமானதான் ரிக்ஷாவலன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்கவுங்க பொழப்பை பொறுத்து இருக்குது. இப்போதைக்கு ஆட்டோ அதிகமாகிடுச்சு, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை விட எங்களுக்கும் ஒரு 10 ரூபா 5 ரூபா கம்மியாக கிடைச்சாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நாங்கள் ஓட்டுறோம். மொத்தத்தில் நாங்கள் ஒன்றும் அடிச்சிக்க மாட்டோம், சந்தோஷமாக தான் இருப்போம். ஏன்னா வண்டிக்காரருக்கு நாங்கள் எப்போதுமே பிரச்சனை பண்ணிக்கிறது கிடையாது. சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அடுத்தவங்க வந்தால் கூட விடுவா மாட்டோம், வாங்கலாம் வெட்டியே போடுவோம் நாங்கள் எல்லாம். அந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் வண்டிக்காரங்களுக்குள்ள நாங்கள் சண்டை போட்டுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி ஆட்டோவுக்கு வேணும்னா கூட சவாரி வேணும்னா அவங்களுக்கு வேணும்னாக்கா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் வேணும்னாலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. 2 தொழிலும் ஒரே தொழில் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு என்ன மோட்டாரு, எங்களுக்கு காலால் மாரிக்கிட்டு, அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட். ஆட்டோ வந்தது அப்படின்னா அது ரிக்ஷாவில் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் ஆட்டோவுக்கு போனது. ரிக்ஷா ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் இப்போ அவங்க ஒரு ஹெல்ப்பில் அவன் ஆட்டோ கற்றுக்கிட்டாங்க. ஆட்டோ கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தர் உதவி செய்ய ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்புறம் சில பேர் வேலை வெட்டிலாம் படிச்சுட்டு இப்போ 10th +1 படிச்சுட்டாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு லோனு கொடுக்குறாங்க. அப்படிங்கிறத ஆட்டோவை லோனாக கொடுத்துட்றாங்க. ஆட்டோ லோனாக கொடுக்கவும் எல்லோரும் பெயிண்ட் வேலைக்கு போனவங்க, ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாருமே ஆட்டோவுக்கு வந்துட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஆசாரி வேலைக்கு போனவங்க எல்லாமே இப்போ ஆட்டோக்கு வரவும் ஆட்டோ பெருகி போயிடுச்சு. ரிக்ஷா கம்மியாயிடுச்சு. ஆனால் ரிக்ஷா இப்போ யாரும் செட்டப் பண்ணுறதில்ல. இதில் ஆரம்பத்தோடு இப்போ ஆட்டோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால இப்போ ரிக்ஷாவுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது வருமானம். இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்கூல் சவாரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நாங்கள் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். லோக்கல் சவாரிலாம் செஞ்சு பிழைக்க முடியாது இப்போதைக்கு. அந்த மாதிரி காலகட்டமாக இருக்குது. வேறு எந்த வேலைக்கும் போகணும்னாலும் போக முடியல. காரணம் என்னன்னாக்கா இதிலேயே வந்தாச்சு அப்படிங்கிற போது எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு தான் இப்போ லாஸ்ட் இதுக்கு வந்திருக்கோம் ரிக்ஷாவுக்கு. திருப்பி எந்த வேலைக்கும் போகணும்னாலும் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு தானே இதுக்கு வந்துருக்குது. திருப்பி போக முடியல. இதிலே எப்படியே மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி வேறு எதுவும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால தான் எக்ஸ்ட்ரா வேறு எந்த வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறது. இப்போ ஸ்கூல் சவாரி முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த வீடு வாடகைக்கு முடிக்கிறது, பொண்ணு மாப்பிள்ளை பார்க்குற நேஷனாலிட்டி சாதா, அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி வேலை நான் பார்க்கறதுக்கிட்டு இருக்கேன். In Kolkata in the early 1980s, the resistance of the hand-pulled rickshaw men's union against their prohibition by the Bengal government was an important movement for the thousands of rickshaw pullers. The ban was the result of emotions arising due to the sight of men pulling men like beasts of burden. But what was overlooked was the fact that the ban would render the thousands of rickshaw pullers hungry and jobless. Although the ban was not effective then, the ethical debate still continues, as new measures are taken to ban them. One of the key reasons for customers choosing auto rickshaws is that cycle rickshaws are considered backwards and unfashionable. Another reason is that they are very slow, traveling at less than 5 miles per hour. Because of this, Selvam, an ex-rickshaw man, has taken to driving auto rickshaws,
with the help of a loan. நான் இந்த தொழிலுக்கு வந்து 3 மாதம் தான் ஆகுது ஆட்டோக்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி 92 நான் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு தான் இருந்தேன். கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை அது எதுன்னு இருக்கும், அந்த ஆட்டோ தொழில் ஓட்ட முடியல, என்னால் கட்டுப்படி ஆகாதுன்ட்டு ரிக்ஷா வண்டியை ஓட்டிட்டு வந்தேன். ஆட்டோ வந்து எதனால வந்து ரிக்ஷா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ரிக்ஷா வண்டி ஏன் வாங்கன்னு சொன்னேன்னாக்கா, இன்னும் பொறுத்து மெரிக்கிறதுக்கு சத்து இல்லை, வயசாகிடுச்சு, 42 ஆகி போச்சு, இன்னும் பொறுத்தே மெரிக்க முடியாது, எல்லாம் பசங்களாம் தலையிடுது, எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க, அவங்களுக்கோசரம் கொஞ்சம் கௌரவம் பார்த்துன்னு இதில் இறங்கிட்டேன். நீங்களே வந்து இப்போ மனுஷங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்னொரு மனுஷனை இழுக்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் அதை பெருசு நான் வந்து அது உழைப்புன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் ஒரு சில பேர் அது வந்து பாவம், ஐயோ அவங்க மெரிக்கிறாங்களே, நம்ம என்ன செய்யுது, அதில் போய் உட்காரமே, நம்ம நடந்தே போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு. அது தொழில் தானே, அவங்க மெரிக்கிறாங்க, நம்ம காசு கொடுக்குறோம் நினைக்கிறவங்க உண்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அது தொழிலாக தான் நினச்சிட்டு போனேன். இது பாவமோ புண்ணியமோ எதுவும் கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்கிறது ஒன்று இருக்க, நம்ம வந்து சேவை செய்யணும், சும்மா செய்யலை, காசை வாங்கி தான் நம்ம செய்கிறோம். பாடுபட்டால் அவங்க காசு கொடுக்க போகிறாங்க, இல்லையா இல்லை, அதுமாரி தான் நினச்சிட்டு போகிறது நாங்கள். Some passengers view cycle rickshaws as uncomfortable and insecure, especially because of the increasingly dangerous roads. From an ethical point of view, they sometimes even feel guilty about sitting on rickshaws because men power them. But Srinivasan, who has been a regular rickshaw customer for 50 years, thinks otherwise. தொழில் ஒரு உயர்வான தொழில் தான். என்ன அதில் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் நல்லா ஜம்முன்னு ஊருகளெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம ஹாப்பியாக முதல்ல அப்படி ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கோம். அது பாட்டுக்கும் நம்மளும் ஊரை பார்க்கலாம். முதல்ல போகிறதுனா ஆட்டோ ரிக்ஷா கம்பேர் பண்ணால் ரிக்ஷா பெட்டர். நீங்கள் ஆட்டோ ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்லை ரிக்ஷா ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா? அது நேரத்தை பொறுத்துது. நேரம் நிறையா இருக்குன்னா ரிக்ஷாவை தான் நான் விரும்புகிறேன். ஆட்டோ ரிக்ஷாவோட ரிக்ஷா வந்து கொஞ்சம் இதுவும் கம்மி. அதே சமயத்தில் நம்ம என்ன எங்கெங்கே எது இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்கள ஒரு நிமிஷம் நிற்க சொல்லி எதாவது வாங்குறதுனாலும் நாங்கள் வாங்கலாம். ரிக்ஷாலாம் இந்த இப்போ வேகமாக போகிற உலகத்துக்கு கொஞ்சம் மெதுவாக போகிறதும் நல்லது தான் நினைக்கிறேன் நான் ரிக்ஷா தொழிலில். ரிக்ஷா தொழில் ஓட்டுறதுனால அப்படி ஒன்றும் கேவலம் ஒன்றும் கிடையாது. எதுவும் அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆகுது. அவங்களுக்கு எந்த வியாதியும் வராது. நம்மளை கம்பேர் பண்ணால் நம்மளோட அவங்க பெட்டராக ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்மளோட அவங்க ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பெட்டராகவே இருப்பாங்க. Navigating traffic can get tricky sometimes. With specially fitted bells announcing their arrival, the rickshaw men can virtually pass through any jam. Some drivers in other parts of India are very creative in using the bells. Accidents are rare with rickshaws because of their slow nature. But small repairs are fixed by drivers themselves at bicycle repair stores. ஆமாம், சரி பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது எடுத்து போட்டு வாங்கி அந்த காசை நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி கொடுத்துருவோம் ரிக்ஷாக்காரங்களுக்கும். நான் வச்சு 30 ரிக்ஷா வச்சுக்கிறோம். இதே லைனில் எடுத்தீங்களா முதல்ல ஆட்டோ ஸ்டாண்டே கிடையாது. இப்போ மொத்தம் அந்த முனையிலேருந்து இந்த முனை லாக்காஜி போட்டில் 5-6 ஸ்டாண்ட் ஆகி போச்சு. அப்போ வந்து இவங்களுக்கு பாதி போயிடுச்சு. இங்கெல்லாம் முதல்ல ஸ்டாண்ட் இருந்தது. இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு 25 வண்டி ஓடுவாங்க. சோனாம்பாலத்தில் கீரைப்பாலத்தில் 50 வண்டி ஓடுது. இதுக்குள்ளே அதிக வண்டி ஓடுறது கீரைப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டு தான். ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க 150 பேர் வந்து ரிக்ஷா ஓட்டினவங்க தான் பாண்டிச்சேரியில். அப்படி பாண்டிச்சேரியில் 150 பேர் ரிக்ஷா ஓட்டினவங்க தான் எல்லாம் அப்போ ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க. எங்களுக்கு சங்கங்குது. எங்களுக்கு சங்கங்குது. இப்போ நாங்கள் இப்போ ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் 8 மாதம் ஆகுது. இப்போ சங்கத்தை ஆரம்பிச்சு தான் இந்த நாத்தியமாக வாடகை எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம். முதலீடு நீங்கள் வாங்குவீங்களா அவங்ககிட்ட இருந்து வண்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி? அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது. இப்போ எல்லாம் நிறுத்தியாச்சு. அதெல்லாம் முதல்ல வாங்கியிருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் சங்கத்தை வந்து நிறுத்திட்டோம். நம்பிக்கை தான். வண்டி எடுத்துன்னு போனாலும் சரியாக போச்சு. அது மாதிரி நாங்கள் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. Rickshaw men view drinking alcohol more as a necessity in their exhausted lives. In fact, they consider it a vital source of energy and inspiration before, during, and after driving. About half their daily income is spent on drinking low-quality alcohol because that is the only type affordable to them. தண்ணிலாம் போடுவீங்களா? நான் நிறைய சாப்பிடுவேன் சார். நிறைய சாப்பிடுவேன். வர வருமானத்தில் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க? வர்ற வருமானத்தில் சார் காலையில் ஒரு 10 சாப்பிடுவேன். காலையில்? ஆமாம். காலையில் காஃபிலாம் இல்லையா? காஃபிலாம் இல்லை சார். சேர்த்து வைக்கணும்லாம் இது இல்லையா? சேர்த்து வச்சுன்னே சார் பண்ணுறது. சேர்த்து வச்சு பணம் ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கலாம். சேர்த்து பணத்தை சேர்த்தா மனுஷனுக்கு பயம் வந்துடும் சார் அதிகமாக. அது இல்லாமல் நடந்தமா வயிற்று கஞ்சி குடிச்சு படுக்கிற மாதிரி நிம்மதியான தூக்கம் சார். Drinking and driving is a common phenomenon. Some of them drink to suppress hunger because it helps them fall asleep.
and as a result, not feel the pain. ஒரு 10 ரூபாய் ஒரு சவாரி கிடைச்சா கூட வீட்டுக்கு 5 ரூபாய் கொடுத்துட்டு 5 ரூபாய் எடுத்துன்னு போய் நாங்கள் ஒரு 50 மில்லி சாப்பிட்டா தான் சார் வண்டி மேரிக்க முடியும். இல்லை பண்ண முடியாது சார். பெட்ரோல் மாதிரியா? பெட்ரோல்னு இல்லை, பெட்ரோல் வந்து வண்டிக்கு போகிறது சார், எங்களுக்கு பெட்ரோலுக்கு வண்டி அப்போ தான் நாங்கள் மெரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தெம்பாக மெரிக்கலாம் சார். அது இல்லாத போனால் வண்டி மெரிக்க முடியாது சார். இப்போ நானும் கூட வந்து ஒரு குவார்ட்டர் சாப்பிட்டேன் சார். சாப்பிட்டுட்டு தான் உங்களை உட்கார வச்சுன்னு மெஷின் வரேன் நான். இல்லை பண்ண முடியாது சார். நீங்கள் பாட்டு குவார்ட்டர் ஏற்றிட்டு எதாவது போய் ஏற்றிட்டீங்கன்னா எதையாவது எங்கேயுமே போகாது சார், ட்ரிபிளே ஆகாது. அதே எப்படி இவ்வளோ இதாக சொல்கிறீங்க? என்னுடைய கண்டிஷனில் நான் கேரண்டி அடிச்சு சொல்லுவேன், ஆக்சிடென்ட் ஆகாது சார். அடுத்தவனா வந்து ஏற்றினா தான் ஏற்றலாம் எங்கள் மேலே. நாங்களாக போய் யார்கிட்டையும் மோத மாட்டோம் சார். எங்களுக்குடைய கெப்பாசிட்டி கேரண்டி எங்களுக்கு தெரியும். With no awareness about nutrition or health, there have been many tragedies, including death. Although they strive to feed their family, it is not always possible. And sometimes, children even cry themselves to sleep because of the lack of a few morsels to eat. It is this lingering starvation and crude alcohol that makes for unimaginable health extremities. ஏன்னா ஒருத்தன் செய்கிற தப்புனால இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே கெட்ட பேர் கிடைக்கும். அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்றத அவங்க உணர முடியல. ஏன்னா ஒருத்தன் குடிச்சுவிட்டு கலாட்டா பண்ணுறான்னா 9 பேருக்கும் அதே பேர் கிடைக்குது. அதுதான் எங்களுக்கு பிடிக்கல. அந்த கால் பாட்டில் தண்ணி செய்கிற வேலை ஊரை கெடுக்குது. சாயந்தரத்தில் காலையில் பார்த்தவங்களும் இப்போ போய் பாருங்கள், நீங்கள் தலைகேடு இருப்பாங்க. பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் இதே ஊரில் தான் இது பண்ணுறேன். இந்த சாப்பிட்றது மது எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. Pedaling a rickshaw that weighs around 85 kilograms with over 2 adult passengers weighing another 120 kilograms is no easy feat. But that is the kind of stress they handle with every savari they take. Sometimes they even carry about 4 adults weighing over 250 kilograms, excluding the rickshaw's weight. So in total, carrying about 335 kilograms per savari. அது மட்டும் இல்லை, காலையிலேருந்து ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 3 டன் மதிக்கிறாங்க. எப்படி தெரியுங்க, நான் ஒரு 50 கிலோ, பேரண்ட்ஸ் ஒரு இது பேசஞ்சர் 3 பேர் 150 கிலோ, மொத்தம் 250 கிலோ. நான் 300 கிலோ இங்கேருந்து மாறிட்டு 3 மேய்ச்சி கொண்டு விட்டானா 3 பேருக்கு 15 ரூபா. அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 20 ட்ரிப் வந்தாங்கன்னா 3 டன் ஆகிடுது. ஒரு மனிதன் வந்து பொழுதுக்கு வெயிட்டை வச்சு மேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணுறோம், டைட்னஸில் வந்து நேச்சுரலாக சொல்கிற குடிக்காக சொல்ல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, உடம்பு வலி வேறு வழியே கிடையாது. ஆனால் சொல்கிற மாதிரி குடிக்காமல் இருக்க முடியாதா, வண்டி ஓட்டுறாங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதனால் அது வந்து என்ன சொல்கிறேன், பகல் பூரா ஓட்டிட்டு நைட்டு 10 மணிக்கு சாப்பிட்டு வரது செய்ய முடியாது. செஞ்சால் பரவாயில்ல. பகலை சாப்பிட்டு சவாரி போகிறேன் வச்சுங்க, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சாப்பிட்டோன்னே நான் உடைய கிருன்னு ஒன்று படுத்துடுறாங்க. உடனே எங்கேயாவது நாள் போயிடுச்சு. அப்புறம் ஏந்திரிச்சு 100 காருன்னா மெயின் இன்னைக்கு நான் இந்த பாண்டிச்சேரி வந்தேன், என் ரிச்சா ஸ்டாண்ட்லேயே 8 பேர் வந்து இருக்காங்க சார். இந்த மாதிரி சாராயம் குடிச்சு சரியாக சாப்பிடாம. எப்படின்னா இப்போ குடிக்காம வச்சுக்க, சும்மா ஒரு வீடு பற்றி வச்சுருவோம், இல்லைன்னா ஒரு ஊறுகாய் சாப்பிட்டு மயக்கத்தில் படுத்து சாப்பிட்றதில்ல. இந்த மாதிரி டெய்லி சாப்பிட்டேன்னா கல்லீரல் பாய்ச்சி போயிடுது. Traffic policeman Ramaswamy regulates the early morning traffic around the marketplace, and in the process deals with many rickshaw men. அவங்களோட சிச்சுவேஷன் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க இருக்கிறனால பொல்யூஷன் கொஞ்சம் இல்லை கம்மியாகுது. அவங்களால ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே. இருந்தாலும் இங்கே அதிகமாக ரிக்ஷா இல்லை, முதல்ல அதிகமாக இருந்தது, இப்போ ரிக்ஷா கம்மியாக இருக்குது. ஏன் வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணுறீங்க? கம்மியாச்சுன்னா அவங்க அடிக்கடி தண்ணி சாப்பிட்றாங்க. December 2004 saw one of the world's worst natural disasters, the deadly tsunami. Pondicherry, lying on the southeastern coast, was considerably affected by it, with several rickshaw men losing their homes. Around 30 huts, including Savarinadans, were swept away by the deadly wave. Even now, he vividly remembers the details of that fateful morning.
He takes us to his neighborhood, where new huts stand in the place of old ones. With some help from the local high school, Petit Séminaire, and the government, they've been able to resume their lives, but not without fear of the sea. கிட்டத்தட்ட ஒரு 29 குடிசை இருந்தது. ஆனால் டிசம்பர் 26 8:40க்கெல்லாம் 8:50 நான் அந்த டயத்தில் நான் செய்கிற சவாரிக்காக 7:30 போயிட்டேன். ஆனால் 8:50 ஊற்றும்போது மக்கள் அப்போல்லாம் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில எல்லாம் லேட்டாக எழுந்திருக்காங்க. தண்ணி அந்த கல்லுக்கு மேலே அப்படியே 8 அடி தண்ணி மேலே வந்து அப்படியே உழ ஆரம்பிச்சிட்டு 2 சைடும், இந்த சைடு இந்த சைடு 2 பக்கம் கல்லை தாண்டி வந்த போது ஜனங்க ஜாமாகமான பிள்ளைய பிடிக்கிறதா அவங்களுக்கு யாரை காப்பாற்றுற நிலைமை ஆகிட்டு. அப்போ போட்டு கட்டு மரம் எல்லாம் அடித்து நிறவிட்டு வருது. இந்த பைப் லைனு அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு ஒரு 5-6 வீட்டு தள்ளிக்கிட்டே போகுது. அப்போ குழந்தைகளை வந்து ஜாமாக உள்ள பிள்ளை உயிர் மட்டும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு பிள்ளைங்களை எல்லாம் பிடிச்சி அந்த கட்டு மரத்தில் ஏற்றி எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சு. அப்போ என்னுடைய மனைவியே வந்து என் வீட்டுக்குள்ளே தூங்கிட்டு இருந்தாங்க 8:30 மணிக்கு. அது மேலே உழுது அது கத்துறது. அது ஏற்கனவே மணலை பாய்ச்சது, 2 குழந்தை 2 போது மணலை பாய்ச்சது. உள்ளே உழுதுறது இவ்வளோ தண்ணியில் விட்டாந்து எல்லாமே புள்ள விட்டு எல்லாமே தண்ணியில் எல்லாம் நீந்தி பிடிக்க அளவு ஆகிட்டு எல்லாம் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படியே உள்ள ஜாமான் விட்டுட்டு அதில் சேதம் எல்லா வீடும் சேதம் அடைஞ்சி ரொம்ப பொருள் எல்லாம் எப்படி எடுக்க முடியும், உயிரை விட பொருளை மிச்சம் அதெல்லாம் எல்லாமே ஓடிட்டாங்க சார். இப்போ வந்து சுனாமின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. 3 மாதம் கடன் வாங்கி தான் சாப்பிட்ருக்குறோம். அதாவது கவர்மெண்ட் நமக்கு என்ன செஞ்சாங்க? ஒன்றுமே செய்யலையா? பட் அண்ணா மீனவர்களுக்கு தான் இது செஞ்சு அதே ஆபத்தாயிட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தாங்களே தவிர இவங்களால் பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ பேர் இருக்காங்களேன்னு அவங்களுக்கு யாரும் வண்டிக்காரங்க எதுவாரும் யாரும் செஞ்சது கிடையாது. சொல்கிறதோட சரி, இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம். ஜனங்க அப்போட ஜனங்க நம்ம தான் போய் காப்பாற்றணும் ஓடி. அவங்க கூட நன்றி கிடையாது. இந்த மீனவர்களோட கவனிக்கலாம் நமக்கு. For many, life moves in slow motion, just like their rickshaws. They are either too shy to speak up or lack the confidence to seek government assistance or subsidies for their betterment. This high degree of ignorance is primarily due to lack of education. கவர்மெண்ட்லேருந்து எந்த விதமான உதவியும் எங்களுக்கு கிடையாதுங்க. நாங்களும் எழுதி போட்டு பார்த்துட்டோம். ஒரு ஸ்டாண்டு கேட்கறதுக்கே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. எங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு தொழிலே செய்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் வீடு கிடையாது. எல்லாம் வாடகையில் தான் இருக்காங்க, குடிசிங்க போட்டுக்கிட்டு. அது எடுத்து எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிறு தொகை மாதிரி போட்டு மானியம் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் மேல் கொண்டு ஏதோ போட்டு சிறு மாதம் கட்டி நாங்கள் அதுமாரி எடுத்தோம். ஆனால் பட்டா மண் அது இதுன்னு இது பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டில். அது எங்களுக்கு கை கட்டலைங்க. நாங்கள் அதுக்காண்டி போய் பாடுபட்டு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பார்த்தேன், கிடைக்கலைங்க. 5 டோக்கன் இருக்குது என்கிட்ட, 5 டோக்கன் இருக்குது. 5 டோக்கனையும் இது பண்ணேன், கிடையாதுப்பா போப்பா அப்படின்ட்டு. அவங்க ஆளுங்களாக பார்த்து பட்டா மண்ணை கொடுக்குறாங்களே உண்டு, எங்களை மாதிரி ஏழ்மையானவங்களுக்கு கிடையாது. இத்தனை வருஷமாக இருக்கிற இந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்து 68 வயசு ஆகுது. இனி வரையும் எனக்கு ஜான் இடம் கிடையாது. 5 டோக்கன் இருக்குது, 5 டோக்கன் செல்லலை. லஞ்சம் கேட்குறாங்க, லஞ்சம் கொடுக்க என்னால் முடியாது. ஏன் உழைக்கிற இல்லை, படிச்ச இல்லை, உழைக்கிற இல்லை, அந்த சம்பாரணை சாப்பிடு. ஏன் அடுத்தவங்க வீட்டுக்காக சாப்பிட்ற? அதான் என்னுடைய கேள்வி. நீ தனி ராஜ்யம். நாங்கள் வேறு ஒரு உலகம் படைக்கணுன்ற ஆசையில் நாங்கள் வண்டி ஓட்டினவங்க. இன்றைக்கி வந்தவங்கெல்லாம் எங்களை ஏய்க்கிறாங்க, அதை பற்றி நான் கவலைப்படல. இந்த மண்ணுக்கு சொந்தமாகணுன்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன். இந்த மண்ணிலே சாகணும், இதுக்குன்னு லட்சியம் எடுக்கிறேன். ஆனால் என்ன மாதிரி வண்டிக்காரங்க என் கூட உழைக்கணும், ஒத்து உழைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் நினச்ச நடத்தையே காட்டணும். எனக்கு ஏன் ஜான் மண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க? எங்கேயோ வந்து ஓடி வரான், அவனுக்கு மண்ணு கொடுக்குற. இறையூர்லேருந்து வரானுங்க, அவனுக்கு மண்ணு கொடுக்குற. தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலிக்காரனுங்கெல்லாம் இங்கே வரானுங்க, அவனுக்கு மண்ணு கொடுக்குற. ஏன் எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்ற? இங்கே இருக்கிற ஆளுங்க வந்து ஆளை பார்த்து தான் செய்கிறாங்க. இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், இவங்களை கொடுக்கக்கூடாது, இப்படி ஆளை பார்த்து செய்கிறாங்க. நமக்கு பிடிக்காது அது ஒண்டி தான். செய்தியா எல்லாருக்கும் செய், இல்லை செய்யாமல் விட்டுட்டு போயிடு, எனக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுட்டு போயிடு. இல்லைன்னா அவங்கள கூட அவங்கள பற்றி நீ ஏன் பேசுகிற, அவங்கள பற்றி நீ பேசாத, உன் கதை வரைக்கும் நீ பேசு அப்படிங்கிறாங்க இங்கே. அதில் நான் யாரையும் எதிர்பார்க்குறதே கிடையாது. உங்களை நம்பி நான் ஒன்று வரணும்னா இந்த ஜென்மத்தில் நான் முன்னுக்கு வர போகிறதே கிடையாது. நான் என் தொழில் இருக்குது, அதை வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன். சவாரியெல்லாம் வந்து அந்த மார்க்கெட் இதுலலாம் சண்டை போடாமலாம் கிடைக்குமா? சண்டையா? மெல்ல கேட்குறீங்க, நாங்கள் சண்டை போடுவீங்களான்னு தலைவலிங்க. அதெல்லாம் ஒரு 10 நிமிஷம் இப்படி நிப்பாட்டி போனால் காற்றை பிடிங்கிட்டு போயிடுவானுங்க.
அப்படி இல்லைன்னா போலீஸ்காரன் வர மெத்தலை தூக்கிட்டு போடுவான். அதுவும் இப்படிக்கான வண்டியை போட்டு சாய் தூக்கிட்டு போடுவானுங்க. இப்படி போலீஸ்காரங்களாம் அடிபட்டு 2 வாட்டி 3 வீலை மாற்றிருக்கிறோம். அதெல்லாம் ஒன்று போலீஸ்காரங்க அடிச்சு போட்டு போகிறான். நம்ம என்னங்க பண்ண முடியும்? வேண்டாம் இங்கே நிற்கிறேன்னு. நீங்கள் காலையில் பார்த்து காந்தியில் பார்த்துருக்கலாமா? எம்ஜி ரோட்டில் காந்தியில் வந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி துரத்துறாங்க, எப்படி விரட்டுறாங்கன்னு. நிற்க விட மாட்டானுங்க. இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து 10 வண்டி 15 வண்டி நிற்கும். மற்றவங்களாம் எங்கெங்கே போவாங்க? அங்கே தான் வரணும் சுற்றி சுற்றி. ஏன்டா இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க, எங்கன்னா ஓடி போங்கடான்னா நம்ம எங்கே ஓடி போகிறது? இப்போ ரேஷன் கார்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சிவப்பு ரேஷன் கார்டு தான் கொடுத்தாங்க. இப்போ வீட்டில் ஒன்றே மேலே அடிக்கடி சினிமா வெளியே போனோம்னா 25 ரூபா 30 ரூபா செலவாகிச்சு. நம்ம ஒரு டிவி ஒன்று வாங்கி வச்சோம். ஒரு டிவி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா மஞ்சள் குப்பம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. ஆனால் வசதி பெருத்து போச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு போயிருக்கிறாங்க. இதுக்கு என்னங்க சொல்கிறது? ஸோ சிவப்பு குப்பனில் வந்து இன்னும் கம்மியாக கொடுக்கும். ஆமாங்க, இந்த விலை கம்மியாக வரும். சிவப்பு குப்பன் வந்து இப்போ 7 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய், இது வந்து 4 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் தான் கொடுக்குறாங்க. வெளியே வாங்கினாலும் மண்ணெண்ணெய் கிடைக்க மாட்டேங்குது, ரேஷன்லேயும் கொடுக்க மாட்டேன். மண்ணெண்ணெய் நம்ம எங்கே போகிறதா? டீ வாங்கி வச்சுருக்காங்க. அதில் கண்டா பாரா போன டீயே வாங்கினதால தான் அந்த ரேஷன் கடை மாற்றி வச்சுட்டு போயிட்டான். அவன் வந்து சிவப்புக்கு போன கொண்டு போய் மஞ்சள் கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இந்த ஆள் கடைனா நீ வாழ்க்கை தர முன்னுக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்கள் இந்த கூப்பனை வச்சிக்கிங்கன்னு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே ஒரு டிவி இருக்குது, ஒரு ஃபேன் இருக்கிறாங்க, இப்போ கண்ணுக்கு பொறுக்கல இதாக பார்த்துட்டு மஞ்சள் கொண்டு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. While the upper class has no idea that these people even exist, the middle class are just aware, but don't care enough to make a difference. They are so assimilated into the globalization process that they can't even conceive the notion of living without basic household amenities. What is a necessity to the upper and middle class people is a luxury to the poor. பாண்டிச்சேரியில் வந்து எவ்வளோ ஆட்டோ ஓடலாம், ரிச்சா ஓரளவு இருக்குது. பாரம்பரியமாக ஏறுவாங்க. ரொம்ப எல்லாரும் ஆட்டோவில் போகிறதில்ல. இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு பெட்ரோல் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? அப்போ இப்போ இங்கேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனால் ஒரு 2 பேர் போனால் 15 ரூபா வாங்குறோம், அவங்க 25 ரூபா கேட்குறாங்க. ஆட்டோம்னா கௌரவமாக நினைக்கிறாங்க தவிர அதனால் வர நோய் என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ டீசல்னால சுற்றுச்சூழல் என்னென்னா உடம்புக்கு என்ன புரிஞ்சு ஜனங்க வந்து முக்காவது புரிஞ்சிக்கவே கிடையாது. இவன் வண்டியில் ஏறி இவன் என்னைக்கு போய் சேர, நான் என்னைக்கு போய் வியாபாரம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறான் ஒருத்தன். அந்த மாதிரி ஆளுங்க வச்சு நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? அப்போ அவனை எதில் போகணும்? பிளேனில் போகணும். பிளேனில் போக வேண்டியவெல்லாம் வந்து ரிக்ஷாவில் வந்து ஏறிக்கணும். நீ என்னைக்கா போகிறதுங்கிறான், என்னையே உட்காந்துக்கணும். அது என்ன ஓரளவுக்கு தான் வண்டி ஓட்ட முடியும், அதுக்கான பிளேனில் பறக்கவா முடியும்? Among the many rickshaw men who are contented with their day's income and mundane routine, Savary Naden is the only one who strives to make a difference in many lives. His selfless nature, as well as a concern for underprivileged children, the physically disabled, and other deprived people, has earned him the reputation of Rickshaw Mama, meaning rickshaw uncle. Because no one cares enough to celebrate the birthdays of deprived children, Rickshaw Mama has made it a point to do it on his own. What started out as a small act of kindness 20 years back has become a tradition in Rickshaw Mama's life. சக்திக்கு பாருங்க 1986 முதல்ல ஒரு பையனை கட்டி விட்டாங்க. அந்த பையன் வந்து முதல்ல ஒரு பிள்ளை ஏறுறான். ஒரே பிள்ளை வந்து ஒரு 2 நாள் வந்தோடனே அவங்க அப்பா சொன்னார், விசாரிச்சாக்கா என் பையனுக்கு 4 நாளைக்கு பிறந்தநாள் வருது. அப்போ மனசில் ஏற்பட்டுச்சு, இந்த பிள்ளைங்க பர்த்டே கொண்டாடலாம்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பிறகுறாரு. அன்றைக்கி சாட்டில் எழுதி ஹாப்பி பர்த்டே லாங்கு பெட்ரோல் ஸ்கூலில் போட்டு வண்டியை ஜோடிச்சு ஏற்றிட்டு வர்றேன். ஏற்றிட்டு வண்டியில் பார்த்து பிள்ளைய வந்து வந்தோடனே அந்த தெருவில் உள்ள பிள்ளைங்க அது பறந்து என் வண்டியில் ஏற்றி விட்டாங்க. Since that day in 1986, Rickshaw Mama has celebrated 869 birthdays of children in Pondicherry. There are some, like painter Ganesh, who help him on such occasions.
குழந்தைகளை சங்கன்னு வச்சுருக்கேன் சார். புதுவை குழந்தைகளை சங்கன்னு வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து தான் எல்லாமே செய்கிறோம். ஒரு நிகழ்ச்சி போனால் புது குழந்தைகள் சார்பில் செய்யப்படுகிறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்டையும் ஒவ்வொரு மினிஸ்டர் யார்கிட்ட வசதி உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்குறோம். இந்த மாதிரி ஏழைப்பள்ளி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்டு என்னகிட்ட ஒன்று ரிச்சாக தான் இந்த ஆல்பம் தான் இருக்குது, வேறு ஒன்று அது கொடுத்து தான். ஆனால் எல்லாத்தையும் உதவி கேட்டு தான் செஞ்சுட்டு வரேன். இந்த அளவுக்கு வர காரணம் பாண்டிச்சேரி மக்கள், அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி இருக்கிற குழந்தைகளுடைய மனசு இல்லை எல்லா ஆஃபீஸர்ஸ், அதாவது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை ரொம்ப கோஆப்ரேஷன். இப்போ ஃப்ரெஞ்சு கவுன்சிலர்கிட்ட போய் அன்றைக்கி தெருவோரத்தில் வாழ்கிற பிள்ளை தான் 18 பிள்ளைங்க கொண்டு போனேன். அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட்லாம் கொடுத்தாரு, கேக்கு. அவங்களாம் இப்போ நம்ம பணக்காரங்களாம் என்ன பண்ணுவோம், கேக்கு வெட்டி உள்ளே கொண்டாடுவோம். அந்த தெருவோரத்தில் வாழ்கிற பிள்ளை பிளாட் பிள்ளைங்க கேக்கு யார் கூட போய் சாக்லேட்டு கேட்டால் ஸ்கூலில் போய் படிச்சேன்னா பாப்பா வாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அப்துல் கலாம் சந்திக்கிறதுக்காக என்னோடய ஃபைல் போயிருக்கு. அப்துல் கலாம் சந்திக்கிறதுக்கு ஃபைல் போயிருக்கு. இன்னும் 1 மாதத்துக்குள்ளே எனக்கு டேட் கிடச்சிடும். அது எப்படின்னா ஊனமுற்ற பிள்ளை வச்சுட்டு போகிறேன். ஏன்னா ஊனமுற்ற பிள்ளை எடுத்துக்க போனால் அவங்களுக்கு ப்ளஸ் டிக்கெட் போட்டால் 1/3 இல்லையா, அவங்கள்ட்ட போய் அந்த படிக்க பிள்ளைங்க ஊனமுற்ற கொண்டு ஏன்னா ஏற்கனவே அப்துல் கலாம் நேருக்கு பிறகு அப்துல் கலாம் தான் குழந்தையோட நேரத்துக்கு எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, நிறைய பண்ணுறாரு, நிறைய செய்கிறாரு. அவருடைய விஞ்ஞானி மட்டும் இல்லை சார், விஞ்ஞானி மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய வல்லரசு ஆகிறதுக்கு வேண்டிய முயற்சி பூரா அவர் செய்கிறார். John Peter, a physically challenged young man, was educated and looked after by Rickshaw Mama since he was a child 10 years back. He is now a responsible and compassionate young adult, helping Rickshaw Mama in his social endeavors. சுனாமியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை நிகழ்ச்சி ஊட்டணும்னு சொல்லிட்டு சந்திரன் குப்பம், தேவனாம்பட்டினம், அப்புறம் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட ஏரியாலாம் போய் இன்னும் அதாவது கூப்பிட்டாங்க, ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுற நிகழ்ச்சியா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க. அப்போ போய் எல்லாருக்கும் வந்து அதாவது ஊனம் மனசுல உடல்ல இருந்தாலும் மனசுல வந்து யாருக்கும் ஊனம் இருக்கக்கூடாது, நீங்க மறுபடியும் வந்து சுனாமியால பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்க மறுபடியும் ஒரு நம்பிக்கையோட நீங்க வந்து போய் வேலை செஞ்சு உங்களுடைய உடைமைகளை காத்து கொள்ளணும், நல்ல நம்பிக்கையோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்டத்திலே ஒரு நம்பிக்கையோட இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன். அது வந்து காரணம் மற்றவங்களுடைய ஊக்குவிப்பு தான் காரணம், அது விஷமோட ஊக்குவிப்பு காரணம். Another responsibility that Rickshaw Mama has undertaken is driving blind people and those suffering from various eye problems to the Jyoti Eye Clinic, where Dr. Vanaja Vadyanathan has been giving free treatment to the poor for many years. She is one of the few physicians who has dedicated her time and effort toward helping the downtrodden in uncommon ways. Her way of serving them is by becoming more accessible to the underprivileged through people like Rickshaw Mama, who himself belongs to those sections. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பார்வை இல்லாமல் தவிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. முக்கியமாக ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்க கண் சிகிச்சை பெறத்துக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு கண் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னாலே ஒரு பயத்தோடு அதை நினைக்கிறாங்க. அவருடைய ஏரியாவில் இருக்கிற ஏழை மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு யோசிச்சுட்டு அங்கேயே பார்வை தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்கவங்க இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் சிகிச்சை செய்து அவங்களுக்கு பயன் பெறத்துக்கு ரொம்ப உதவிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம இலவச பகுதி இங்கே டெய்லியும் நடத்திட்டு இருக்கோம். முக்கியமாக வெள்ளிக்கிழமை காலையில் முழுசாக இந்த இலவச பகுதி நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இது மாதிரி முடியாதவங்களுக்காகவே இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது மாதிரி எளிமையான மக்களோட நம்ம தொடர்பு வச்சுருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து இங்கே வந்து சிகிச்சை பெறது ஒரு பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸாக நினைக்கிறதுல ஒரு இன்டிமிடேஷன் இல்லை. அவங்களுக்கு they come in, they walk in like their own home and they get the treatment and walk out. When one sees these men driving, nobody thinks of poverty. Nobody thinks about where their next meal comes from. Nobody knows that the rickshaw they drive by day is their shelter by night. Being on the verge of devastation with nothing left to lose, they live in hope of something that they think will change their lives. It is people like Rickshaw Mama who truly try to make life worth living with limited means. Giving adequate resources to such people and providing them with practical solutions can aid in large-scale development. At a time when the world is racing towards globalization and technology, there are many sectors that are in need of sustainable solutions. The increasing number of auto rickshaws, tempo travelers, and other public motor transportation
has resulted in major traffic congestions and an escalation in air pollution, despite strict emission norms. Being more efficient and technologically advanced than the hand-pulled rickshaws, the traditional cycle rickshaws have given a certain amount of dignity to the profession by making the rickshaw men drivers rather than pullers. The evolution of the Indian Cycle Rickshaw Improvement Project in 1999 has marked an important milestone in the human-powered vehicle industry. Undertaken by the Institute for Transportation and Development Policy, the ITDP, the Indian Institute of Technology Delhi, the IITD, and other key organizations, the project was initiated primarily to reduce vehicular pollution around the Taj Mahal in Agra, one of the world's wonders. What started out as a solution towards the protection of a national symbol from air pollution now has a multidimensional potential to make a difference in the lives of thousands of people. Headed by Dr. Walter Hook, director of ITDP New York, the project, after extensive research and real-life testing of prototypes, resulted in the development of a revolutionary modern cycle rickshaw that is technologically advanced yet non-motorized. We really wanted to show people that modernization doesn't necessarily mean switching to a private car. It could mean buying a better bike. It could mean getting a better cycle rickshaw. And around the time the project was starting, the modern cycle rickshaws were appearing in New York City and in Berlin and in Nagoya, Japan. And these vehicles were modern vehicles, often using very lightweight materials and modern engineering designs. And so what we wanted to do was to apply some state-of-the-art engineering thinking to the traditional Indian cycle rickshaw to bring down the weight, to make it much more comfortable, and in this way to sort of give people a modern yet traditional way of reaching the Taj Mahal without creating any air pollution, but at the same time creating a lot of jobs for low-income people. Truly revolutionary in terms of safety and comfort, both for the rickshaw drivers and passengers. The reduction of the rickshaw weight by more than 30%, from 85 kilograms to 55 kilograms, has given the rickshaw driver a tremendous advantage. Incorporating a tubular frame with excellent structural qualities, along with a multi-gear system, has made pedaling easier, thereby reducing enormous stress and ensuring better health. Surveys of the rickshaw men using these modern rickshaws have shown that they can drive them a third longer, resulting in increased earnings of up to 50% more. और इनकम में कोई इजाफा हुआ है पहले? इनकम में भी अच्छा है। क्या? उससे जो है इनकम 50% ज़्यादा। अच्छा, पहले 100 रुपये कमाते थे, 100 रुपये कमाते थे, अब 150 कमाते हैं, 150 रुपये कमाते हैं। बता दो। One of the primary designers involved in the project, Shreya Gadapalli, an alumnus of the Indian Institute of Technology Delhi and the current India Technical Director of ITDP, had always dreamed about bringing innovation to the cycle rickshaw. She was a very brilliant student, and also she was somebody very socially committed to the project. Some students really want to get out of school and make lots of money, and she wasn't interested in that. She wanted to apply her knowledge to really making things better for the poor people in India. By the end of the first pre-production batch in 2000, the ITDP team had completed between 75 and 85 new rickshaws. And over the last 2 years, local manufacturers and assemblers have caught on the design and have built and distributed 200,000 new rickshaws in 12 cities in North India. 20 rupees. 20 rupees. Matteo Martignoni, the vice president of the Human Powered Vehicle Association, played an integral part in the project's evolution. We worked with rickshawallas. We would wake up at 6 o'clock in the morning and rent them our prototypes, and they would go out and test them, and they would tell us what the problems were. We would buy the next day. We'd work all night and rectify the problem, whether it was the seat, the geometry, the seating position, the comfort. You know, we worked not only with the comfort for the rickshawalla, also for the passenger, because it's like it's a motor, the human motor. We could not increase the bore of the engine, the human heart, so we had to make the vehicle more efficient.
People saw it was a better idea, and they took off with it, and it was free. The new rickshaws have had a tremendous influence in the drivers' lives by giving them a new degree of social status. Also, from a passenger's perspective, they are safer and more comfortable with adequate suspension, thereby making them more attractive for transport. And most of all, on an environmental perspective, they have made a phenomenal impact towards reducing air pollution. Although a media campaign was launched during the introduction of these rickshaws on the roads, the message has not reached every corner of India. People in the cycle rickshaw industry feel proud of this vehicle. How can this success reach every corner? How can men like Rickshaw Mama and Sylvam access this solution that can forever change their lives? Take somebody taking the initiative. When there is somebody in a city that's interested in doing this project, it's very inexpensive because the modern vehicles, the passengers prefer them. So if, for example, if a private company that's currently making the traditional vehicles wanted to switch over and make the new vehicles, they would make more money because they could make a slightly nicer vehicle for roughly the same cost. The principal success of the project lies in the commercial adoption of the design by local entrepreneurs, where it is a win-win situation for all: assemblers, retailers, large rickshaw owners, the rickshaw driver, and the passengers. Any engineer can make something better. Just throw money at the problem. We made this project better by keeping it the same price and having a better object. And we didn't alienate the traditional assemblers, manufacturers, repair people. We engaged them in the process. Although the frame is slightly different, it has some bending of tubes and welding of tubes, which didn't exist in the traditional model, which was bolted or hammered where the wood was together. We made an integral, unified frame. It's very simple. And no one is going to concentrate on simple things. People nowadays want complicated things, the cell phone that has the camera and the email and everything. No one thought about the rickshaw, which employs a whole lot of people in India, whether it's the assembly, the manufacture, the retailing, the plying. There's hundreds of thousands of people that are employed in the rickshaw industry. Although the party line is that, rickshaws are bad, they slow down traffic, it's inhumane, and this and that. As far as the health problems of health risks of a rickshawwala, I think that working inside a factory with heavy chemicals in low-lit conditions, very noisy, is more harmful. You just don't see that. That's sort of off to the side. Slowly and steadily, non-motorized transport is becoming a subtle but strong influence in the developing world. Creating solutions that are multi-dimensional in nature, Shreya, Matteo, and other designers like Prabhu have set forth an intelligible path to follow for future research and development. Large-scale networking and a unified national movement could help the revival of cycle rickshaws in cities, thereby providing employment to thousands. This could result in rickshaw men everywhere leading better lives by increasing their ability to drive and earning more income. அதாவது வண்டிக்கு வந்து என்றைக்கும் பாதிப்பு கிடையாதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறோம். ஏன்னா எங்கே போனாலும் மூட்டை ஏற்றுறதுக்கோ பொருள் ஏற்றுறதுக்கோ வண்டி தான் தேவை அவங்களுக்கு. லாரியில் வந்து அதிகமாக கொண்டு போகிறவங்க அவங்க ஏற்றுவாங்க. சின்ன சின்ன கடை வியாபாரிங்க வந்து ஏற்ற முடியாது. அதெல்லாம் நான் ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா இதுவரையில் அவங்களால யாராலும் எங்களுக்கு ஏற்படுதோ அவங்க மறுபடியும் இதாகணும். இந்த வண்டி தொழில் முன்னேறணும்னு தான் நாங்கள் பாடுறோம். பாண்டிச்சேரியில் உள்ளூர்காரங்க மட்டும் வண்டி ஓட்டினாங்கன்னா வண்டி எல்லாருக்கும் நல்லா ஓடுங்க. உள்ளூர்காரங்க மட்டும் இப்போ ஓட்டல, எங்கெங்கேயோ வந்து வர்றவங்கெல்லாம் ஓட்டுறாங்க. வர்றான், ஒரு வாரம் ஓட்டுறான், அப்புறம் ஆள் காணாமல் போடுறான். அவன் சும்மா போனாலும் பரவாயில்ல, வண்டியோடு போடுறான். ரிக்ஷாலாம் நிலைக்கும் நல்ல
நாங்கள் நிலைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நிலைக்கும் ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம். ஏன்னா எங்களை நம்பி சில பேர் இருக்கிறாங்க, பழைய ஆளுங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆட்டோ வேணாப்பா கூப்பிட்டு அவங்க பழகிட்டோம், நம்ம 4 காசு அவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஆட்டோக்காரனுக்கு கொடுத்து அவன் பெரிய இது அவன் தெரியல, இவங்க தாளால் மெரிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு 4 பணம் கொடுப்போம். சில பேர் இருக்காங்க, பழைய ஆளுங்கெல்லாம் வந்து ரிக்ஷா தான் கேட்குறாங்களே. ரிக்ஷாலாம் இன்னும் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு ஓடுனா சார் இந்த உலக இருக்கிற வெளியே இருக்குது சார், இருக்குது சார். அது மட்டும் இல்லை சார், இன்னொரு என்ன தெரியுமா, இன்னமும் சார் பாரம்பரியத்தில் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரிக்ஷா ஆட்டோ டர் பொருன்னு போகிறாங்களா, அந்த ஒரு பய உணர்வு ஒன்று, சீக்கிரம் எல்லாம் சார் லேட்டாக போகுதுன்னு. ஆனால் என்னன்னா மெயின் இது வந்து பாருங்க, அது ரிக்ஷாவில் மெதுவாக போகிறாங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப இன்னும் பாரம்பரியமாக உடலை விரும்புகிறாங்க நிறைய பேர். குழந்தைகளே ஆட்டோட ரிக்ஷா தான் விரும்பும். எவ்வளோ நாள் ஓட்டுவீங்க என்ன ரிக்ஷா நீங்கள்? கடவுள் இது இருக்கிற வரலையோ ஆயுசு இருக்கிற வரலையோ கடைசி வரலையும். ஏன்னா இப்போ ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை ரிக்ஷாவில் இருந்தால் நிறைய செய்யணும்னு ஆசை. A first look at these men makes it seem like they are very carefree, taking life as it comes. But unbeknownst to us, there are many hungry days and sleepless nights. For the price of a soda, these men eat and feed their families, living on just one satisfying meal a day. This is a reality that they accept while continuing to toil on the very roads they grew up on. How many times have we passed through desolation, sympathized for the moment, and then let it go before moving on? How many times have we talked about how unfortunate children on the streets are? How many times have we thought about making a difference in the lives of the less fortunate and not worked towards a solution? When we think about questions like this, we realize that our relationship with these men of burden is evidently symbiotic, because each of us is individually responsible for the world around us. So, what is our role in response to such realities? The only way to counter this is to take effective measures on educating and orienting the poor towards self-development and eradicating their powerlessness. Collaborative efforts by academic and professional entities are creating waves of progress towards socioeconomic change that show promise of reaching every nook and corner of the developing world. It is time we played our part, as it is perfectly within our reach to lessen their burden. With every rising sun, the hope of the rickshaw men soars, as cycle rickshaws are here to stay.